جميع سادة المؤلف والنافع وسلك والنافع والشيخ الحضر والأذكار والأوراق والأحزاب والزمان صلوات الأوقات مجدكم بالميت خصوصا نقرأ على كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم وصلواتهم ودعواتهم ونجاتهم في معهدنا في مجالس نفعنا وفوقاتنا صلى الله عليه وسلم. نقرأ في هذا البيت هذا المجلس مباركة الإمام كل الإرشاد والتدوير من عبد الله بن محمد الحداد وصول وقوله وشيخ الغير صالح بن الله بن يزمين ثم إلى أرواقاته وذه المعلم بها الزمر فردان فيه الله قدر حول الله صدق فأولاد من وصوله ومسارة عن فعله ثم إلى أرواقاته بالله الفعل فرد دار السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب هذا الدار المبارك الإمام العربي الحبيب البركة علي بن أحمد بحسن وأصوله وفروعه ومشايخه وعبرانه وأصحابه وأحباب الطلاب وتلامذة كلهم أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة وسلم الجنة أن الله يجعل علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم وبركاتهم من الآخرة ومن الأرواح تكون في هذا المجلس المبارك من الأولياء والمسلمين قربه إلى أرواح والدينا وبكم خاصة عامتنا المسلمين عامة أن الله يتغشاهم برحمة وسلم الجنة أن الله يجعل علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم من الآخرة. نسألك يا الله بركة هؤلاء ولصلاتك اغفر لنا ذنوبنا كفر لنا سيئاتنا وتوفنا بالأبرار ارزقنا التقوى ونكسنا وقضي حاجتنا حجاب الدين جميع شيخنا والأحساب والأحباب الهدين والآخرة أصلح لنا شأننا كلها اشف مرضانا وسلم وصل بشفاء وخلص من أحبابنا اشفنا شفاء عند شفاء وسقر ولا على وقت كربنا همنا وغمنا وقضي ديننا رزقنا التقوى والاستقامة واهتمنا وسلوكاتنا في خلص العافية وعلى أن الله يد السلام والعافية من إخواننا الحجاج والمسافرين الله يبلغهم حجيبة الحرم زيارة النبي الكرام صلى الله عليه وسلم جعل حجهم هدي المبرور سيد مشكور تجارة تبور ويبدو من أوطان وأوطان ساني من غاني من مقبل وفي من كل خيرات محمد بن درجة التقوى والصلاة والسلام فيه العافية إلى حضرة النبي فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات. اللهم صل على سيدنا صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات والسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات والسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتميل بها كل مطلوب جاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد
صلاة تغفر بها الذنوب تصرف العيوب وتكشف بها الكرب وتنير بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكرب وتنير بها كل مطلب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك السلف من الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك السلف من الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك السلف من الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتابع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتابع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته واتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين. يا الله يا ربي دمر اليهود الناكثين للعهد وارسل عذابا دائما على طغاة الظالمين. يا الله يا ربنا بالمصطفى وآله أهل الوفا فرج بهم كروبنا وارحم جميع المسلمين. يا الله وبعلي المرتضى جد يا إلهي بالرضا وبخديجة الكبرى ارحم صغار المؤمنين. يا الله وبفاطمة بنت الرسول جد يا إلهي بالقبول وبالحسن ثم الحسين سلكت بيد الظالمين. يا الله بهم يا ربنا سالت ترد حقنا وما أضعنا من بلاد يا مجيب السائلين. يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ربا سواه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral ikhwan, hadirin jamaah majlis taklim di kediaman Al-Habib Ali bin Ahmad Bahsin Abu Muallimna rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Lakal hamdu ya Rabb. Terima kasih Allah yang kembali memilih kita ikhwani, lalu mengumpulkan kita dan memuliakan kita dengan perkumpulan ini. Setiap langkah, setiap usaha yang kita lakukan sepanjang perjalanan tempat ini insyaAllah menjadi saksi kita di hadapan Allah. Dan rumah ini pun setelah menjadi saksi terhadap seorang wali min awliyaillah yang agung Habib Ali Bahsin dan orang-orang hidup bersama beliau. Di zaman itu begitu banyak orang-orang saleh pernah masuk tempat ini, para awliya, para salihin. Alhamdulillah Allah pun izinkan rumah ini insyaAllah menjadi saksi penolong kita di hadapan Allah. Jahlana la alaina. Dan mudah-mudahan Allah saat ini mengumpulkan kita di rumah ini, rumah Habib Ali Bahsin, pun telah mengumpulkan kita bersama beliau, bersama orang-orang pernah beliau berkumpul bersama beliau, dan bersama orang-orang yang dulu beliau pernah berkumpul bersama mereka, para guru-guru beliau, para salih, para awliya Allah, dan tentulah ya ikhwani, perkumpulan mereka bersama baginda Rasulullah. Kita cuma ngentor, tapi insyaAllah gentolan ini membuat kita beruntung. Walaupun kedudukan kita sama beliau dulu beda, beliau dengan kedudukan beliau dan orang yang duduk bersama beliau tiga di atas kita kemuliaannya, tapi insyaAllah tasyabbuh bil falah, meniru, mencontoh mereka orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung, insyaAllah kita pun akan menjadi beruntung insyaAllah. Ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini, tepatnya malam ke-7 daripada bulan Zulqa'dah, malam dan hari yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala dalam sejarah kehidupan Haddad, kita baca manaqibnya adalah hari kewafatan beliau, hari meninggal atau wafatnya Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, yang alhamdulillah di majlis ini kita membaca kitab beliau. Mudah-mudahan kitab beliau, wirid-wirid beliau kita baca menjadi sebab kita mendapatkan perhatian khusus dan syafaat khusus dari beliau untuk kita insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan kembali pembacaan kitab Nasaih Diniyah. Masih Imam Abdullah Haddad menjelaskan kepada kita bisa dan mampu membedakan yang mana yang hak dan yang batil. Pembahasan mengenai ulama, jenis-jenis ulama, yang mana ada ulama-ulama yang disebut dengan ulama akhirat, dan ada juga ulama su' atau disebut juga dengan ulama dunia. Pada kesempatan yang lalu telah dijelaskan oleh Imam Abdullah Haddad bagaimana kehidupan ulama akhirat itu, dan yang seperti itulah yang kita harus contoh kepada mereka. Pada kesempatan hari ini, malam hari ini kita akan baca, Imam Haddad akan lebih mengkhususkan, menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat tanda-tanda ulama akhirat. Mungkin kalau orang-orang yang hidup bertemu dengan Habib Ali Bahsin akan mendapatkan sifat ini insyaAllah ada pada beliau. Bahkan ya mungkin ada yang tidak dituliskan oleh Haddad karena tidak pengen kitab menjadi panjang, ada pada orang-orang soleh, para awliya Allah. Sifat-sifat yang akan kita baca ini, kata Abdul Haddad, sebenarnya bukan hanya sifat yang harus kita lihat itu ada pada orang-orang ulama akhirat, tapi kita pun yang bukan ulama mengambil bagian dari sebagian yang kita mampu dari sifat-sifat tersebut. Taib ikhwan rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil darin amin. Thumma a'lama rahimakumullah, thumma a'lam rahimakumullah anna lil 'alim al-'amil bi'ilmi al-ma'dud 'inda Allah wa rasulih min al-ulama ad-din wal ulama al-akhirah alamat wa amarat tufarriqu bainahu wa bainal 'alim al-mukhallat ma'dud 'inda Allah wa rasulih min ulama al-lisan al-muttabi'ina lil hawa al-mu'thirina ad-dunya 'ala al-ughbah. Famin 'alamatil 'alim al-ma'dud min ulama al-akhirah. Thumma a'lam, lalu ketahuilah rahimakumullah. Alhamdulillah, nikmat baca kitab Haddad Imam Abdul Haddad, beliau selalu sering mendoakan kita. Beliau mengatakan thumma a'lam, lalu ketahuilah rahimakumullah, semoga Allah merahmati kamu. Kita yang baca, kita yang dengar ini selalu dapat doa dari beliau. Dan kita yakin insyaAllah kita mendapatkan bagian dari doa tersebut. Anna lil alim al-amil bi'ilmihi, sesungguhnya bagi seorang ulama yang alim, yang mengamalkan ilmunya itu ada tanda-tandanya. Al-ma'dudu indallah, yang mereka digolongkan, dimasukkan, dikategorikan oleh Allah dan Rasul dengan sebutan ulama'uddin. Minal ulama'id-din, inilah ulama agama. Atau ulama al-akhirat, ulama akhirat. Ya, ulama agama atau ulama akhirat. Bagi mereka itu wa ala alamatin wa amaratin, mereka punya tanda-tanda. Ada tanda-tanda, ada ciri khas, ada sifat-sifat khusus yang menjadikan kita tahu inilah ulama akhirat. Inilah ulama agama yang benar-benar ulama warasatul anbiya, waris para nabi. Sehingga dengan ini kata beliau, kita bisa membedakan antara ulama agama dan ulama dunia. Ulama su disebut juga di sini dengan istilah ulama lisan. Disebut ulama ikhwan, disebut ulama karena memang ilmunya banyak. Tapi disebut dalam sebutan ini bukan cuma ulama dunia, tapi disebut juga ulama lisan. Mereka cuma pandai menyampaikan. Kadang-kadang membuat kita takjub, bahkan kadang-kadang astagfirullah, maaf kita tertipu. Wong itu kosong sebetulnya, cuma casingnya masya Allah. Dia pandai menyampaikan, menguraikan hadis, menguraikan cerita-cerita, sampai kita nyangkut dia orang besar, orang alim, padahal ada orang yang jauh lebih alim dari dia. Ya, yang mengamalkan ilmu, tapi orang cuma menyampaikannya sebagai casing di bahasa kita nih. Disebut di sini yaitu ulama lisan. Tufarriqu bainahu wa bainal 'alim al-mukhallat al-ma'dud indallah wa rasulih min ulama lisan. Sehingga engkau bisa membedakan antara ulama ini ulama agama dan ulama yang bukan ulama akhirat. Yang Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan mereka itu dengan sebutan ulama lisan, ulama lisan. Hati-hati ikhwan rahmatullah. Imam Abdul Haddad menuliskan ini, kita baca ini bukan untuk kita kayak manding-manding ke ustaz. Nah, ustaz dunia nih, ustaz akhirat nih. Ya. Tidak, ya, biar kita tahu baik dan meyakinkan kalau kita dapat kata Abdul Haddad dalam kitab Adab Sahih, kalau kau dapatkan ulama dengan ciri seperti itu, maka ikutlah, peganglah kuat-kuat, jangan kau lepaskan. Dan jadilah dia itu sebagai panduan hidup kau. Karena mereka itu adol, bukan tidak adol. Ya, apalagi kalau kita mau mencarinya. Kedua, agar kita tidak salah pilih, tidak tergelincir. Kadang-kadang maaf, kita ya seringkali tertipu dengan casing, penampilan, titel, sehingga kita lupakan ada ulama di kampung kita yang sesungguhnya itulah ulama akhirat. Kita menganggap ulama kampung biasa baik. Ya, bahkan kita tahan tinggalkan majelis ustadz itu, ulama itu yang benar-benar ulama akhirat, demi menghadiri yang sesaat datang ustadz yang mungkin cuma ulama lisan. Ya, cuma bisa ceramah baik, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Kan standar itu kayak kan mengamalkan ilmu. Nah, kenapa disebut ulama? Karena memang dia punya kemampuan menyampaikan ilmu. Tapi perbandingan itu nanti yang mencolok adalah mengamalkan dan tidak mengamalkan. Dia nanti menyebarkan dan tidak menyebarkan. Siapa itu ulama lisan?
Yang Rasulullah dan Allah menyebut mereka adalah min ulama lisan al-muttabi'ina lil hawa, yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Wal mu'athirina dunya 'ala al-ughbah, yang lebih mendahulukan urusan dunia dibandingkan urusan Tadi kita dengar di masjid-masjid surat ini selalu dipakai, dan insyaallah kalau kita pun mendawamkan salat witir, kita pun tiap hari bacanya. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairum. Mereka lebih mengendulukan urusan dunia, padahal akhirat itu lebih afdal dan lebih kekal. Ya, kalau kita tidak usah bicara ulama, kita bicara diri kita yang awam ini, ya, kita tahanlah, ya, lambat ke masjid, tahu fadilah seperti tempat masjid itu begitu besar fadilahnya, tapi demi takut kagak langganan datang, kita nutup cepat, takut kagak maya hutang, atau kita malah lebih pecik lagi, wong lah nutup kalau kita masih buka, wong baca belanja sama kita lepaskan untuk hadir Jumat cepat ke masjid. Bahkan kita tidak pernah ngerasa rugi ketika kita tampil datang masjid, khotib sedang naik mimbar, dan kita tidak pernah ngerasa kerugian itu. Ya, hadir majlis seperti ini juga. Ya, ada kebetulan ada orang janji ngajak nak nengok barang atau apalah urusan dunia, misal gitu. Kelas kita ni kelas yang macam itulah. Ya, ada pula ada hadir malam ini sekali-sekali juga. Analah sering hadir. Ya. Nugaddim, lebih kita utamakan urusan dunia kita daripada mengambil akhirat. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Mereka lebih mendahulukan, memilih, mengutamakan urusan dunia mereka, padahal akhirat lebih afdal dan lebih kekal. Itu alamat ulama lisan. Wa min alamatil alimil ma'dud min ulama al-akhirah. Adapun tanda atau sifat atau ciri ulama akhirat itu adalah sebagai berikut. Abdul Haddad. Tentu ikhwan Allah Muhammad, ya, apa yang beliau sebut ini semuanya ada pada diri beliau. Ada pada diri Imam Abdul Haddad. Dan alhamdulillah kita saksikan pula ada pada diri ulama-ulama yang ada di negeri kita, termasuklah walaupun mungkin tidak semua kita berjumpa, sosok Habib Ali bin Ahmad Basim dan juga murid-murid beliau yang semuanya kita saksikan. Mungkin kita berjumpa dengan murid-murid beliau yang kita saksikan bagaimana hidupnya sederhana, zuhudnya mereka, waraknya mereka, ilmunya mereka, dan tidak banyak ngocehnya mereka. Itu sifat-sifat dari sekian banyak sifat. Apa sifat tersebut? Di sini disebutkan sebagian dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Famin alamatil alimil ma'dud min ulama'il akhirah ay yakuna khashi'an mutawaddi'an khaifan wajilan musyfiqan min khasyatillah. Kita akan saksikan ulama tersebut, ya, punya sifat khusyuk. Khusyuk bukan dalam keadaan berzikir saja kita saksikan, bukan dalam salat saja, dari segala sikap tingkah lakunya. Dia tidak zigzag, tidak kecil kelihatan ketika ada masalah atau apapun, kalap, bingung, emosionalan, tidak, khusyuk, tenang. Begitu mendengar ayat Al-Quran, ya maaf ikhwan, ya, macam kita lah. Itu kan ketika dengar, kita sebagai murid dengar ustaz ceramah, kita fokus. Tapi maaf, ketika antum sudah jadi ustaz, apakah antum mampu seperti saat ini mendengar ustaz ceramah? Kadang-kadang sudah beda level. Ya, ketika kita masih orang awam begini, macam kami, ya, tapi sekarang masih santri, alhamdulillah. Dulu waktu kita santri, ya, ustaz ceramah dengar. Begitu kita sudah jadi ustaz, beda. Ya, kadang-kadang datang di majelis yang tampil ustaz ceramah, kita sibuk dengan seakan-akan kita tidak butuh dengan ceramah dia. Ya. Orang-orang ulama akhirat tidak seperti itu. Ya, mereka tetap menyimak, mereka tetap mendengar, dan mereka ngerasa butuh dengan nasihat tersebut. Mutawaddi'an, itulah sifat mereka, tawadhu. Ya, hakikat tawadhu itu ya bisa jadi nampak secara zahir. Ya, kita lihat kalau mereka datang banyak yang kita saksikan yang samping hidup zaman kita pun mereka tidak pernah ngerasa lebih, ya, walaupun mereka mungkin berilmu, hafid Quran, belajar sampai kemana-mana, sama wong tua yang jelas-jelas dia tahu wong tua itu tidak berilmu, bahkan mungkin baca Quran pun tidak lancar, dia muliakan, dia hormati, dia cium tangannya, dia persilakan duduk di depan, dan dia tidak pernah pula segan untuk bertanya kepada orang yang di bawah dia. Dia sudah jadi ustaz, ada masalah modern yang baru dia tidak tahu, budak model baru ini yang tahu, bertanya.
Datang terlambat, duduk di beberapa tempat yang kosong. Tidak pernah mereka ngerasa dihinakan ketika ada orang duduk di depan dia, atau ada orang nyelak depan mereka, atau apapun dari sifat-sifat yang mencerminkan ketawaduan. Bahkan kita saksikan ya, Masya Allah, guru-guru kita kadang-kadang mereka yang duluan negor kita, yang ketika ketemu di jalan kita tak ngeh, yang ketemu di pasar atau di acara dapur, kita kebetulan duduk di depan, dia yang Noel kita ngajak salam, loh stop begitu. Itu kata Rasulullah, ra'sut tawadhu bada'a bis salam. Puncak ketawaduan itu diantara dicerminkan dengan orang itu tidak merasa sungkan, tidak merasa berat untuk memulai ucap salam duluan. Kita ni baru jadi mama ngeliat ponaan lewat, tak ada kita duluan nunggu ponaan kita ngucap salam. Kita cek-cek tak tahu. Begitu budak lewat dan ngucap salam, kau ngajar kalau kamu. Tidak ada. Padahal apa salahnya kalau kita ngucap salam? Bahkan itu kata Rasulullah, itulah ketawaduan yang salah. Ya. Sebagai seorang bos, seorang kita majikan, pas kita datang ke suatu tempat belanja, katakanlah ada anak buah kita yang negur dia, oh je, bawa apa kau, oh bos, no. Kita tak kata dengan sesungkan, diundang ke tempat apapun kita tak pernah pilih-pilih tempat. Itu kita saksikan banyak pada guru-guru kita, alhamdulillah, apalagi orang sebelum kita. Tawadhu itu muncul ya bukan pencitraan, bukan, tapi asli, ya asli. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Ya, salah satu bentuk ketawaduan ketika dia disanggah, dia tidak pernah marah, dia tidak pernah emosi, tidak pernah mengingkari ketika ada orang menyanggah apa yang disampaikan. La ilaha illallah khasyian mutawaddian khaifan wajilan musyrikan. Ada punya rasa takut. Ya, apalagi mereka para ulama itu memang dikatakan lebih dari kita. Kenapa? Mereka paham ketika membaca ayat-ayat Al-Quran tentang adab. Ya beda kalau kita baca Quran pas baik. Kalau mereka begitu dengar ada ayat adab, stop, langsung ucap Allah ini a'udzubika min adzab. Di ketemu ayat rahmah, misalkan rahmatakallah, itu namanya tadabbur. Ya. Mereka punya rasa lebih tinggi, rasa takutnya. Nah, takut di sini ya subhanallah kalau kita saksikan bagaimana dulu daripada sahabat Rasulullah. Bahkan mereka yang termasuk asyara mubasysyirina bil jannah. 10 orang yang mendapatkan kabar gembira pasti masuk surga. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. Ya. Ada 10 sahabat, belum lagi Ashabul Badar, belum lagi sebelum mereka sudah dapat jaminan dari Allah lewat Al-Quran, lewat lisan Rasulullah. Tapi mereka kalau sudah bicara duduk sama Rasulullah dan bicarakan tentang alam barzah, pucat pasih berkeringat dingin. Takutnya luar biasa. Mereka seakan-akan mendengar apa yang disampaikan Rasulullah itu seakan-akan bermakna mereka sudah menyaksikan keimanan mereka terhadap apa yang datang dari Rasulullah itu luar biasa. Sampai Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Lau kusifal ghita mazdatu imana." Kalau seandainya dibukakan Allah hijab, aku bisa menyaksikan alam gaib, bisa menyaksikan alam barzah, bisa menyaksikan surga dan neraka. Seandainya itu dibukakan Allah, imanku dapat bertambah. Kenapa? Sudah mentok iman itu sudah mereka dapatkan tanpa harus ditampakkan itu. Begitu saking yakin dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Maka itu ketika sosok seperti Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Umar bin Khattab, Umar bin Khattab terkenal jagoan dalam peperangan, kalau sudah mereka bicara duduk sama Rasulullah atau sesama mereka muhawarah membicarakan tentang urusan alam barzah, keringat dingin, pucat pasti takut luar biasa. Padahal mereka sudah dapat jaminan dari Rasulullah untuk masuk surga. Ketakutan mereka luar biasa ya, terhadap hal-hal yang buruk. Takut dapatkan sesuatu yang tidak diduga-duga dari keburukan itu. Wajilan musyfiqan min khasyatillah. Zahidan fid dunya, qani'an bil yasir minha. Kita saksikan mereka hidupnya zuhud. Nah, zuhud artinya tidak banyak kepengen memiliki kegemerlapan dunia. Tapi jangan salah ya kawan, jangan salah, zuhud itu hakikat adanya di hati. Ya, karena kita saksikan begitu banyak para ulama, para aulia itu kayo rayo. Seperti kalau kita buka cerita salaf kita, seperti Imam Abu Bakar Al-Adni, Fakhrul Wujud Syekh Bakar bin Salim, itu kekayaan yang luar biasa. Dan di zaman kita pun kita saksikan ada ulama-ulama kita dengan mobilnya mewah, dengan gedung rumahnya, dengan majlis yang subah pun.
Apakah kita katakan mereka, oh, mana ini ulama? Cerita tentang zuhud, dia tak zuhud. Jangan salah, zuhud itu bukan menampakkan zahir. Jangan kita katakan zuhud dengan majunya makin ridak sederhana, kopi sederhana, koyak-koyak dijahit pula, sendal jepitan dijahit. Kita katakan zuhud masuk rumahnya kita. Ya, sudah muter-muter makin berbunyi pula. Ya, nging zuhudnya di kita. Watau butut, tidak ikhwan. Ya, bukan itu. Hakikat zuhud itu adalah di hati. Standar yang diberikan oleh ulama kita ketika datangnya dunia kepada mereka tidak ada rasa gembira, biasa-biasa baik, dan ketika hilang dunia dari mereka tidak pula ada rasa sedih, itulah namanya zuhud. Ya, itu namanya zuhud. Imam bin Athaillah Sakandari mengatakan, rubba boleh jadi wong yang dinjuk lalu nolak, dinjuk pemberian dunia tapi nolak, ya, itu tidak lebih afdal daripada ketika seorang yang dinjuk tapi nerima. Kenapa? Boleh jadi dia nolak sengaja. Yang model sekarang ini, Masya Allah, ada orang datang depan kamu kalau ngomong, Ustaz, caknya Ustaz ni butuh mobil baru. Oh, tidak usah lah, mobil yang ada cukup lah. Tapi ada yang main mogok, Ustaz, tidak usah, mobil tahun berapa tu? Oh, tidak usah, Ustaz lain banyak yang belum punya mobil, tunjukkan yang anak sudah jadilah. Masya Allah, oh, semestinya Masya Allah, Ustaz, okay. Tawar mobil Alphard pun nolak dia. Kadang-kadang lebih buruk lagi, tidak macam Ustaz Anu tu. So kita lebih jahat lagi tu. Anak tadi macam itu. Ada lagi dia nak tanya si Ustaz lagi, Ustaz, sama tawarannya mobil. Masya Allah, tidak memberatkan ente aku. Tak ada Ustaz, betul kami ni berproyek sukses, kami dapat tanah kami jual, jadi kami sudah niat pengen bantu Ustaz dan kami pengen bantu. Masya Allah, jazakumullah khair. Terima kasih banyak. No, nerima Ustaz ni. Nerima, dinjak duit lagi. Mau dinjak dunia lagi. Langsung kita katakan, oh itu yang zuhud, yang nolak, yang nerima. Tidak zuhud. La, wallahi. Zuhud itu letak di hati. Boleh jadi kata Imam Ta'ala, yang nerima ni jauh lebih afdal inda Allah ketimbang yang nolak. Dan kenapa? Yang nolak tadi memang disebut, pengen disebut-sebut uang kalau dia itu zuhud. Pengen dipirakan, oh Masya Allah, nolak Alphard, nolak mobil mewah, nolak ini, nolak Masya Allah zuhud. Bahkan masuk rumah dia, Masya Allah, pasang itu masih kok, rumah dari kuno, zuhud. Memang dia penampilan jadi biar orang mengucapkan itu namanya sum'ah. Ada riya, ada sum'ah. Biar orang muji-muji dia ngomong membahas tentang dia kalau itu seorang yang zuhud. Yang nerima tadi, jangan kita katakan dia langsung tidak zuhud. Boleh jadi dia punya niat yang soleh, kebetulan dia tinggal di lingkungan orang kafe-kafe yang sombong. Jadi niat dia nerima Alphard, aku nak nunjukkan kami ulama juga punya dunia. Jangan dihinakan lagi. Kemarin naik motor, naik Gojek, naik angkutan umum terus. Sering dikecilkan. Sekarang digunakan untuk apa? Untuk sombong kepada orang sombong itu sedekah. Jadi dipakainya. Kalau itu sifatnya duit, boleh jadi duit itu diterimanya. Di belakang dia ada beratus orang butuh duit. Terimanya, tapi dibagikannya. Tunjuk punya orang lah. Orang lain. Dan seperti yang tadi nolak tapi memang niat untuk dipanggil seorang yang zuhud. Memang ada, dan itu banyak sejarah para anbiya, para mursal dan auliya saleh yang mereka benar-benar memilih hidup dengan penuh kesederhanaan. Apapun yang nampak situ ada glamor dunia, sinyal-sinyal dunia mereka jauhkan. Dan itu memang banyak yang seperti itu. Tapi jangan kita langsung mengecam orang yang punya dunia, nyingok dunia langsung menerima itu, kita anggap orang yang tidak punya sifat zuhud. Mereka yang kita sebutkan contoh tadi, Imam Abu Bakar Indonesia bakal misal contoh, dan yang hidup zaman kita. Ya, banyak ulama kita punya mobil belagak. Bahkan bukan sifat dua. Bahkan HP, kamu yang usah suki zuhud, HP jadul, 20.000 cuma. Ustaz pulang HP, Masya Allah, 35 juta. Langsung kamu katakan kami zuhud, dia adalah wallahu a'lam. Boleh jadi anak berharap juga, cuma anak tak baca makinya baik. Ya. Dia tadi mungkin makai itu dengan tujuan niatnya kita tidak tahu. Ya, hakikatnya di hati. Sekarang ketika dunia itu datang kepada kita, ujian itu termasuk dunia juga. Ya, penghormatan itu senang tak kita? Ketika senang, dah tutup sudah bab zuhud itu. Walaupun casingnya zuhud, pakai sarung buruk, baju kaos bolong-bolong, ya, jam tangan kuno, tidak seperti itu. Ketika seorang itu gembira kedatangan dunia, lalu bersedih ketika dunia itu lepas, maka orang itu lepas dari kategori zuhud, walaupun penampilan casingnya paling zuhudnya manusia.
pakai sendal jepit, putus bertali pula di kebetnya, kopiah koyak, baju jagang bergenti, rumahnya buruk. Jangan kata zuhud. Kalau memang dunia datang dia dunia hilang dia ketika orang pembagian dia tidak dapat, apa aku tidak dapat ini, ada kecewa, ada sedih, belum mencapai. Jadi zuhud itu ada di hati manusia. Begitulah ketika ada orang saleh. Kisah ini berulang kali terjadi, termasuklah Fahrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim ketika ada orang datang masuk ke mobil, niat keindahan, niat kekayaan dan segala macam, lalu mengatakan madai wali model macam ini. Ya, nah jadi orang hidup zuhud di dunia, tapi dia punya dunia luar biasa. Orang itu ngomong cuma dalam hati, maka dikasap oleh beliau, ya ada, kata beliau. Tahu tak kau ini dunia galau-galau, kalau seandainya dimusnahkan Allah dalam 1 detik, tak berkedip mata ini. Mana wujud di karir adanya dekatnya sama baik. Ya, mereka gunakan kadang-kadang ya untuk misalnya memperbagus majelis taklim mereka, pesantren mereka. Ya. Ada pesantren dengan segala kemewahannya dan keindahan bangunannya. Ada pesantren yang ya masya Allah sederhana, bubuk reot. Yang mana yang mulia di sini Allah? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Ya, tergantung niat orang yang membangunnya. Kemudian tergantung juga duitnya, sumbernya dan yang berhubungan dengan seperti itulah. Jadi zuhud zahidan fid dunya. Nah ini alhamdulillah kita saksikan begitu banyak ya audiens yang ada di Palembang ini dengan kesederhanaan hidup mereka, bahkan memprihatinkan. Boleh zaman dekade Abi Basin sebelum beliau dan setelah beliau. Zaman pucuk kita yang kita hal-hal macam Dep Obot, ada Umar bin Syahab, Sa'ad Maci, Basin, Maci Habsi. Kita saksikan Ali bin Salim dari kalangan habaib yang kita kenal dengan kezuhudan mereka. Ya, mereka tidak pernah berharap dapat dunia. Kalau dapat dunia dipakai sesuai kebutuhan, sisa mereka bagikan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahidan fid dunya, qani'an bil yasir minha. Ngerasa cukup dengan yang sedikit. Ngerasa cukup dengan yang sedikit. Tidak mencari yang lebih. Telah ada mereka mengatakan nahnul qawm idza wajadna syakarna wa idza fagadna sabarna. Kami adalah kelompok orang yang kalau kami dapat kami bersyukur, kami tidak dapat kami sabar. Hebat dah, hebat. Kalau kita pacak macam ni hebat kita. Tapi ada kelompok yang lebih hebat lagi. Ya, mereka mengatakan nahnul qawm idza wajadna idza fagadna syakarna wa idza wajadna atharna. Kami kelompok orang yang kalau kami tidak dapat kami bersyukur, tapi kalau kami dapat kami bagi-bagi ke. Nah, lebih bujur lagi. Ya, kalau kita bisa masuk kelompok yang tadi, idza wajadna syakarna, idza fagadna sabarna, sudah cantik. Kalau dapat kami syukur, tidak dapat sudah. La ilaha illallah. Ghani'an al-qana'ah kanzun la yafna. Simpan dan tanamkan sifat qana'ah, qana'ah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah sifat ini. Ya, syukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, pacak bersyukur, pacak qana'ah ini bagaimana caranya? Nabi SAW sudah mengajar kita satu resep yang sangat jitu, ikhwan. Apa kata Rasulullah? Idza ra'aita ar-rajula faddala Allah bil mal wal halq fanzur ila man asfala minka. Kalau kau saksikan ada orang yang dilebihkan Allah hartanya, kekayaannya atau rupanya, maka tundukkan pandanganmu, lihat orang yang lebih kurang dari kau. Di situ kita baca bersyukur. Ya, rumah masih mantap, rumah masih melok mertua. Ketika tengok ada orang yang nyari rumah kontrakan bingung, duit tak kacik, banyak yang di bawah kita. Ya Allah, kita masih bersyukur. Alhamdulillah. Ya, kita punya motor dengan begitu sederhana motor, begitu kita lihat ada orang cuma punya sepeda, ini contoh yang paling pendek baik. Maka kita akan bersyukur. Yang punya sepeda mungkin akan bersyukur kita lihat ada orang yang tidak punya jalan kaki. Ya, kita yang duit habis pas-pasan, dapat hari ini habis hari ini. Kita akan bersyukur ketika dengar ada orang yang punya utang sampai sekarang dikejar-kejar oleh utang. Terus ketika kita nunduk, maka kita akan bersyukur kepada Allah. Begitupun dari segi kesehatan kita sering ngeluh, sakit ini sakit itu, begitu kita masuk rumah sakit, masya Allah. Ya, antum mana sekarang mampu duduk, duduk sampai setengah jam, sejam setengah. Ada orang yang tidak sanggup duduk, pokoknya itu kapal, nak duduk diangkat dulu badannya, diganjel, udah pacak duduk, baru 4 jam lah tak kuat pulang tak nguling. Ya, kita meloncat masih pacak, lagi masih pacak. Allah nikmat, Allah. Ya, nikmat minallah.
Ada orang, Masya Allah, kita kadang-kadang memang lupa dengan nikmat. Tapi kalau antum jalan, kenapa yang diajar Rasul tentang doa-doa, ada bangun tidur sampai tidur lagi, itu sudah masuk kita orang yang bersyukur. Ya, kita makan, baca ngeluarkan. Ada orang nak makan sahur. Ya, ada orang nak ngeluarkan sahur. Anda mungkin boleh cerita sama antum. Ya, kebetulan waktu itu Umi anak masuk rumah sakit. Kebetulan bersebelahan sama orang, ibu-ibu juga. Berkelakar, ada tamu datang mengunjungi ibu sebelah. Ngapo baca rumah sakit? Ijo, nyai tak baca kentu. Tak baca kentu rumah sakit itu. Itu wafat. Ketika kita melihat seperti itu, ya Allah, alhamdulillah. Nah, tadi balik-balik nasihat untuk Diana dan untuk semua banyak-banyak nunduk kata Rasulullah. Jangan nyungak, kalau nyungak ya Allah. Dah saya contoh rumah yang ditinggalkan oleh Bapak ini. Ini rumah sudah dipercantik. Ya, mungkin yang tahu waktu zaman beliau hidup. Ya Allah, ya, jauh rumah kita lebih belaga, lebih indah. Jadi banyak-banyak nunduk ikhwan, dari situ kita akan banyak bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kita nyungak, lupa dengan apa nikmat Allah. Qani'an ayakuna zahir di dunia qani'an biyasil minha munfiqan lil fadil ala hajatih mimma fi yadih. Dan orangnya ulama ini ya, dia juga hobi sedekah, bukan cuma nerima bayar, dia juga galak apa yang lebih sudah dari kebutuhan dia berbagi. Ini kita banyak saksikan. Kadang-kadang kita malu sama guru kita. Ya, kita lah sudah belajar, dapat ilmu, bahkan dia nunjuk kita makanan, dia nunjuk kita buku. Zaman saya mondok kami dapatkan itu. Guru yang memiliki kita buku. Pas nak balik dia ongkos itu. Sallu ala Nabi. Munfiqan lil fadil an hajatihi mimma fi yadihi. Jadi apa yang lebih dari mereka sudah cukup dengan kebutuhan mereka berbagi. Mereka bersedekah. Syafiqan alaihim, dan nasihan li ibadillah, dan selalu memberikan nasihat untuk hamba Allah, bukan cuma di majlis dimanapun. Mereka selalu menasihatkan. Zaman sekarang, zaman WA ni, ingat bulan dak kati, sebulan dak kati, kita gaunya hanya ke mana yang tidak jumpa 2 kali majlis. Masya Allah. Ya, kadang-kadang kita bingung nak jawab, yang sakit tidak. Ya, urusan-urusan penting kati, cuma lagi lesu, kadang-kadang lupa. Ya, dulu ada si kawan, ini cerita dari sama kami, mungkin antum kenal orang. Ya, Allahyarham, dah meninggal. Namanya Mas Cek. Tahir, beliau tinggal di Bumbagu, samping Magor, Pangeran. Nah, abahnya, keluarganya, Masya Allah, Mabil Basir, Ahmad Malakab, itu cinta luar biasa. Beliau hadir majlis. Sekali hadir, 4 kali ngilang. Datang, ngilangnya banyak daripada datang. Akhirnya ketemu, beliau masih ditegur. Mana kau ni? Beliau punya majlis Jumat subuh. Ya, majlis pagi subuh. Mana dah kacik? Oh, iya Ustaz, minta maaf Ustaz. Jawab jujur, tak boleh bohong. Urusannya karena bisnis, lagi banyak orderan kopi. Sudah sempat ke hadir. Ya Ustaz, kan hadir. Datang. Kali, 2 kali, hilang lagi. Ketemu lagi mesin. Apa dia kau dapat ke situ? Berapa juta kau dapat? Ya, itu zaman dulu, juta itu besar. Sambil kau tahu tak, duduknya kau di majlisku, itu lebih dari berjuta-juta kau dapatkan. Nangis sana Ustaz. Mengidap cerita sama kami. Itu kami ngajar di musola tempat beliau. Terus nangis sana Ustaz. Hampir seperti itu. Sayangnya guru sama murid tadi. Kita tidak dapat kebaikan itu, mereka dinasihati gitu, ditegur. La ilaha illallah, nasihan ibadillah, syafiqan, dan penuh dengan rahmah, kasih sayang terhadap mereka, rahiman bihim. Ya, kadang-kadang orang negur kita tu kita anggap benci kita, mereka tu sayang sama kita. Ditegur justru kita disayang. Kalau kita ditalakkan salah, berarti tidak sayang sama Allah. Kalau kita disayang Allah, kita akan ditegur kalau kita salah. Kalau kita ditalakkan bermaksiat, na'udzubillah, istidrak, berarti Allah sudah tidak sayang, tidak cinta. Kadang-kadang ada orang yang ngeh, ada yang tidak ngeh.
Kita punya anak mondok buat salah, dimarahi oleh ustaz, dihukum. Senang gitu. Berarti anak kita diperhatikan. Ya, kalau salah dia tidak ditegur, tidak diapakan, ya, justru berarti anak kita tidak disayang. Musyfiqan rahiman bihim, syafiqan alaihim rahiman bihim. Amaran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar. Sosok ulama akhirat itu amar ma'ruf dan nahi munkar, dan dia tidak pandang bulu. Siapapun yang membuat salah ditegur. Siapapun diajak untuk berbuat kebaikan. Musari'an fil khairat, dan tanda ulama akhirat itu dia dalam kebaikan selalu cepat. Ya, salat 5 waktunya kita saksikan, masya Allah, dalam segala kebaikan. Ya, nolong orang, ta'awun bil taqwa, segala kebaikan dia cepat, tidak pernah ditunda-tunda. Mulaziman al ibadah, dan ciri khas mereka bukan cuma tampil ceramah aja, tapi kita saksikan mereka pun adalah seorang ahli ibadah. Ya, bahkan di sini kadang-kadang didengar kisah mereka orang soleh itu, di siang hari mereka teriak kepada hamba Allah, kepada kita, ya ibadallah, ubrub ilallah, tubu ilallah, irji ilallah, uzkurullah. Dia ngomong kepada kita manusia, wahai hamba Allah, wahai manusia, wahai umat Rasulullah, wahai saudaraku, taubatlah kamu kepada Allah, kembalilah kamu kepada Allah, ingatlah Allah. Dia mengingatkan kita, ngajari kita. Di malam hari mereka beribadah, mereka teriak, ya Allah, undur ila abidak, ya Allah, kasihanilah mereka hamba. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah. Ya Allah, bimbinglah mereka. Ya Allah, selamatkan mereka. Ya Allah, ampunlah mereka. Jadi dalam dua posisi, dunia kita manusia, kita diajak agar kita kembali kepada Allah, dan dia di malam hari bermunajat kepada Allah agar Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita. Itulah sifat mereka para auliya salihin. La ilaha illallah, mulaziman lil ibadah, dalan ada khair, selalu memberikan petunjuk dalam kebaikan dan huda, yang mengajak kita dalam hidayah, dan sumtin wa tu'addih, dan tidak banyak ngomong, banyak diam. Yang ngomong yang baik-baik, kalau bukan baik tidak mereka gunakan lisan mereka untuk berkata. Qul khairan awliyas wa waqar wa sakinah wallahu a'lam bis-shawab. Jadi kalau kita nak jabar cukup panjang, tapi ini sebagian daripada sifat-sifat ulama aulia salihin, ulama yang disebut dengan ulama akhirat, ya, sifat yang mulia. Nah, beliau katakan di dalam kitab ini nanti setelah menyebutkan galau-galau, kata beliau ini sebenarnya sifat ini bukan cuma sifat mereka ulama, tapi sifat kita galau-galau. Seluruh kita harus punya sifat tadi, rahim, ya, ta'awun bil taqwa, ma'ruf nahi munkar, ya, memberi infak, sedekah, sifat zuhud, sifat bukan cuma ulama, tapi ulama harus lebih punya sifat itu, kata beliau. Ya, walaupun kita bukan ustaz, bukan ulama, ya sifat-sifatnya harus kita miliki juga. Wallahu a'lam bis-shawab. Masuk waktu adzan, fadhil adzan isya. Baik. Nawal ya. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله رضينا بالله ربا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما الله وبارك وتامه والصلاة القائمة أتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة الفضيلة والشرف والفضيلة العالية الرفيعة وبارك المقام المحمود الذي ما جاء الرحمن رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إني أسألك العفو والعافية مع بركة دائما في الدين والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد النبي آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم